Conditional probability. P of A given B is read as conditional probability of the event A given that the event B has already happened. For the cardinal event A given B, the favorable outcomes must be one of the sample points of B. That is, for the event A given B, the sample space is B, and out of the n of B, the sample points n of A intersection B pertains to occurrence of the event A. So, P of A given B அப்படின்னா எப்படி read பண்ணணும்? Conditional probability of the event A given that the event B is already happened. இப்போ A வந்து அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. A is subset of sample space தான், B யும் subset of sample space தான். ஸோ A given Bக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஆக்சுவலாக P of A அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம்? N of A the whole divided by N of S அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் உள்ள டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை டினாமினேட்டர் எழுதிக்கும். அதே P of A given Bனா we have to calculate the favorable outcomes of A which is belongs to B. B சாம்பிள் ஸ்பேஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா? B சாம்பிள் ஸ்பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிக்குள்ள எனக்கு ஏக்கு ஃபேவரபிளாக எவ்வளோ அவுட்கம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். அப்போ பிக்குள்ள ஏக்கு ஃபேவராக எவ்வளோ அவுட்கம்ஸ் இருக்குன்னாக்கா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபேமிலி ஸ்பேஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பியை தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ வாட் இஸ் இட்ஸ் மீனிங்? என் ஆஃப் பி. ஸோ பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் டிவைடட் பை என் ஆஃப் பி. மல்டிப்ளிகேஷன் theorem of probability. P of A intersection B is equal to P of A into P of B given A. Reason வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னாக்கா P of A given B இந்த as per the definition of P of A given B is equal to N of A intersection B by N of B அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னாக்கா N of A intersection B the whole divided by N of S the whole divided by N of B by N of S அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்படி எழுதணும்னாக்கா நியூமரேட்டர் என்ன ஆயிடுன்னு கேட்டோம்னாக்கா P of A intersection B ஆயிடும். டினாமினேட்டர் என்ன வந்துடும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா P of B அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ P of A given B conditional probability of A in which B is already happened அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னாக்கா P of A intersection B the whole divided by P of B அப்படின்னு எழுதலாம். So now taking cross multiplication, P of A intersection B is equal to P of A given B into P of B. So P of A intersection B is equal to P of A into P of B given A, or it can be also written as P of B into P of A given B, provided that the probability of A and the probability of B is positive. ஏன்னா நம்ம P of A பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் நம்ம எப்படி டினாமினேட்டரில் எழுத முடியும். P of A intersection B by P of A அப்படின்னு எழுதணும்னாக்கா P of A பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் முடியும், ஜீரோவாக இருந்தால் முடியாது. அதனால தான் P of A is greater than 0 and P of B greater than 0 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். The probability of the simultaneous occurrence of two events A and B. இப்போ P of A intersection B க்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதான் simultaneous occurrence of A and B is equal to the product of the probability of one of these event and the conditional probability of the other given that the first has already occurred. ஆமா, P of A intersection B is equal to product of one of the event, that means P of A, அப்புறம் conditional probability of otherனா B in which A is already happened. அதான் P of A into P of B given A அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம், வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ therefore P of A given B is equal to P of A intersection B by P of B அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். P of B given A is equal to P of A intersection B by P of A. புரிஞ்சு படித்தோம்னாக்கா இதில் எதுவுமே குழப்பறதுக்கோ வேலையே இல்லை. Independent events. An event A is said to be independent or statistically independent of another event B if the conditional probability of A given B, that is probability of A given B is equal to the unconditional probability of A. P of A given B P of A equal இருக்கணும், that's all. So that is P of A given B is equal to P of A. Therefore we can write P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So what is the condition for given two events are independent event? இப்போ நம்ம தியரிட்டிக்கல்
செட் தியரட்டிக் நோட்டேஷன்ல இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட்க்கு நம்ம ஃபார்முலா சொல்லிடலாம். A and B are independent if and only if P of A intersection B is equal to P of A into P of B. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுனாக்கா then we can say that two events A and B are independent event. If the events A and B are such that P of A not equal to 0, P of B not equal to 0 and A is independent of B, then B is also independent of A. A is independent of B நாக்கா we can also say B is independent of A. சொல்லணும்னாக்கா இந்த கண்டிஷன் முக்கியம் because both the P of A not equal to 0 and P of B not equal to 0 அப்படிங்கிறது முக்கியம். Right. For any events A in sample space, yes, the given event A and the null event pi are independent events, and for a given event A and whole sample space are independent event. Multiplication theorem of probability of independent event. அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான். If A and B are two events with positive probabilities P of A not equal to 0, P of B not equal to 0, then A and B are independent if and only if P of A intersection B is equal to P of A into P of B. இதில் வந்து both are not equal to 0 அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முக்கியம். மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் n ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் இல்லாமல் மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ 2 ஈவெண்ட்ஸுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் சொல்லணும். P of A intersection Bக்கு சொன்னோம். அப்போ n ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு சஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ P of A1 intersection A2 on so on An is equal to P of A1 into P of A2 given A1 plus into P of A3 given A1 intersection A2 into on so on into P of An given A1 intersection A2 intersection on so on an minus 1. அதான் மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் ஆஃப் n ஈவெண்ட்ஸ். அதே மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் n இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் independence of n events is that P of A1 intersection A2 on so on An is equal to P of A1 into P of A2 on so on P of An. Two mutually disjoint events with positive probabilities are always dependent. இப்போதான் உங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவலி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸுக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம். மியூச்சுவலி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது. சாம்பிள் ஸ்பேஸ் A is subset of sample space, B is also subset of sample space, and A is intersection B is equal to empty அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். Provided that both P of A and P of B are positive probabilities. சரிங்களா, ரெண்டுக்கும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னாக்கா they are always dependent. அதான் two mutually disjoint events with positive probabilities are always dependent. independent கிடையாது. அதுக்கப்புறம் if A and B are independent events, independent event சொல்றோம். If A and B are independent events with P of A greater than 0 and P of B greater than 0, then A and B cannot be mutually exclusive. mutually exclusive இருக்க முடியாது. ஸோ இதான் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவும் இண்டிபெண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துக்குங்க. தட்ஸ் ஆல். For a fixed B with P of B greater than 0, P of A given B is the probability function. P of A given B is equal to P of A intersection B by P of B. ஏற்கனவே எழுதுதான். இது அப்படியே ஏக்கு பதிலாக ஹோல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதணும்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ P of S intersection B by P of B அப்படின்னு வரும். S intersection Bங்கிறது உங்களுக்கு BA தான் வரும். ஸோ P of B by P of B, the answer is 1. If An is any finite or infinite sequence of disjoint events, then probability of union An given B is equal to summation P of An given B. If P of B greater than 0, then சில ரிசல்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. P of empty event given B is equal to 0. P of A bar given B is equal to 1 minus P of A given B. எல்லாமே நம்ம சிம்பிள் ப்ரூஃப்ஸ் தான். எல்லாமே ரிசல்ட்ஸ் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். P of A1 union A2 given B is equal to P of A1 given B plus P of A2 given B minus P of A1 intersection A2 given B. And P of A intersection B bar given C plus P of A intersection B given C is equal to P of A intersection P of A given C. If E is subset of F, then P of E given B is less than or equal to P of F given B. If A and B are independent event, then A and B bar are also independent event. A bar and B bar are also independent event. A bar and B is also independent event. இந்த இடத்துல பார் இல்லாம இருக்கும். So A bar and B also independent event, and A bar and B bar also independent event.
P of A bar given B bar plus P of A given B bar is equal to 1. The events A1, A2 and so on An are said to be pairwise independent event. N events கொடுத்து pairwise independent அப்படின்னு கேட்குறாங்கனாக்கா அதில் எந்த ரெண்டு பேர் எடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணாலும் கண்டிஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகும். என்னது தே ஆர் எந்த ரெண்டு பேர் எடுத்தாலும் தே ஆர் independent. That means P of A intersection AJ is equal to P of AI into P of AJ. 2 ஈவெண்ட்ஸ்க்கு தான். அது 3 ஈவெண்ட்ஸ்க்கு பொருந்தாது. அதான் pairwise independent அப்படின்னாக்கா எந்த ரெண்டு பேர் எடுத்தாலும் அது வந்து P of A intersection B is equal to P of A into P of B அப்படிங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். A1லேருந்து ANக்குள்ள எந்த ரெண்டு பேர் எடுத்தாலும். அதே 3 ஈவெண்ட் எடுத்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமானாக்கா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதான் pairwise இண்டிபெண்ட்டுக்கும் மியூச்சுவலி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். இப்போ ஏபிசிஆர் மியூச்சுவலி இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஏபிசிஆர் மியூச்சுவலி இண்டிபெண்ட் events, then A union B and C are also independent. A, B, C are mutually independent னாக்கா P of A union B union C is equal to P of A into P of B into P of C அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதெல்லாம் மியூச்சுவலி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா தென் A union B and Cயும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் P of A union B intersection C is equal to P of A union B into P of C. If ABC அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்கா ABC are random events in a sample space and if A, B and C are pairwise independent event. pairwiseனா ABயும் pair independentா இருக்கும், Aயும் C independentா இருக்கும், Bயும் C independentா இருக்கு. எந்த ரெண்டு பேர் எடுத்தாலும் independentா இருக்குன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் ஒன் மோர் கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. என்னன்னு கேட்டினாக்கா ABC are pairwise independent and A is independent of B union C. A வந்து B union Cக்கும் independentா இருக்குனாக்கா then we can say that all of them are mutually independent events. Let A1, A2 up to etc. A and B n independent events with probabilities P1, P2 up to etc. Pn. Then we can let us take P of A is equal to Pi and P of A bar is equal to 1 minus Pi. The probability of happening of at least one of the event is given by P is equal to directா இது ஒரு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம். P is equal to 1 minus P of A1 bar into A2 bar and so on P of An bar. இது வந்து இப்போ எதுக்கெல்லாம் இது ப்ராப்ளம் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு கம்பெனியில் இவங்க செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு 3% கொடுத்துட்டு ஏ செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பி செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அப்படிலாம் கேட்குறாங்கனாக்கா அது கண்டிப்பாக வந்து இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. ஏன்னா ஏ செலக்ட் ஆகிறதுக்கும் பி செலக்ட் ஆகிறதுக்கும் ரிலேஷன் கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி வரும் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸுக்கு தான் டிபெண்டிங் ஆன் தி ப்ராப்ளம். இந்த ஃபார்முலா முக்கியம். P probability of at least one of the event is given அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி ஏற்கனவே நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். பட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா எதையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா இண்டிபெண்டன்ஸையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு P is equal to P of A1 union A2 and so on An. It can be written as 1 minus P of A1 union A2 and so on An whole bar. And DeMor's theorem யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா 1 minus P of A1 bar intersection A2 bar intersection and so on intersection An bar. எல்லாமே இண்டிபெண்ட் A1 A2 அப் டு எக்ஸெட்ரா An எல்லாமே இண்டிபெண்டாக இருந்ததுனாக்கா அதோட கான்ஜுகேட் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டும் இண்டிபெண்டாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும், படிச்சிருக்கோம். அதனால அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னாக்கா P of A1 bar into P of A2 bar and so on P of An barன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ P of A1 வந்து P1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ P of A1 barனாக்கா 1 minus P1. ஸோ தட்ஸ் ஆல் எழுதியாச்சு. இதோடைய அனதர் ஃபார்மெட்டு தான் கீழே கொடுத்துருக்கோம், பைனாமியல் ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? 1 minus P1, 1 minus P2 and so on னாக்கா சம்மேஷன் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சம்மேஷன் I varies from 1 to n Pi minus summation I to 1 summation j is equal to 1 summation I comma double summation I comma j is equal to 1 to n Pi into Pj plus triple summation I comma j comma k is equal to 1 to n I less than j less than k Pi Pj Pk minus and so on plus minus 1 whole power n minus 1 into P1 P2 and so on Pn. If A intersection B is equal to empty, then P of A is less than or equal to P of B bar. For any two events A and B, P of A intersection B is always less than or equal to P of A and which is less than or equal to P of A union B and which is also less than or equal to P of A plus P of B. உங்களுக்கு வென் டயக்ராம்
ஐடியா இருக்குது அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஆப்வியஸ் ரிசல்ட், டைரக்டாவே நம்ம சொல்லிடலாம். அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. The odds against problem, the odds against manager X settling the wage dispute with the workers are 8:6, and odds in favor of manager Y settling the same dispute are 14:16. What is the chance that neither settle the dispute if they both try independently of each other? What is the probability that the dispute will be settled? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ஈவெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏ அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா, மேனேஜர் எக்ஸ் செட்டிலிங் தி வேஜ் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கொண்டு தான். ஸோ வாட் இஸ் ஏ? மேனேஜர் எக்ஸ் செட்டிலிங் தி வேஜ் டிஸ்பியூட், சம்பள பிரச்சனையை எக்ஸுங்கிற மேனேஜர் வந்து செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஆன ஈவெண்ட்டை வந்து ஏன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் பி? பி அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் என்ன செலக்ட் பண்ணிக்கணும்னாக்கா, மேனேஜர் ஒய் செட்டிலிங் தி சேம் வேஜ் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? சம்பள பிரச்சனையை பி அப்படிங்கிற மேனேஜர் வந்து ஒய் அப்படிங்கிற மேனேஜர் தீர்த்து வைக்கிறதுக்கான ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? பின்னு எடுத்துக்கிறோம். பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்தோம்னாக்கா, இங்கே ஆட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப்னு கொடுக்க கிடையாது. மேனேஜர் எக்ஸுக்கு வந்து ஆட்ஸ் எகெயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னாக்கா கொடுத்துருக்கிறத வந்து இப்போ ஆட்ஸ் இன் ஃபேவர்னு கொடுத்தோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடணும். ஆட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தோம்னாக்கா செகண்ட் டைம் வந்து நியூமரேட்டரில் போயிடணும். ஸோ பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 6 டோட்டல் வந்து 14. அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம வேற மாதிரி சொல்கிறோம்னாக்கா, ஆட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட்னு சொன்னோம்னாக்கா நம்ம பி ஆஃப் ஏ பார்னு எழுதிக்கணும். பி ஆஃப் ஏ பார்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூமரேட்டர்லையும் டோட்டல் ஆஃப் டினாமினேட்டர்லையும் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பி ஆஃப் பி. பி ஆஃப் பி அப்படின்னு கொடுக்கும்பொழுது ஆட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப்னே வேர்டு இருக்குது. ஸோ ஆட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப்னு இருக்கும்பொழுது அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டினாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூமரேட்டரில் போயிடணும். ஃபேவர்னுனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூமரேட்டரில் ப்ராபபிலிட்டிக்கு டோட்டல் டினாமினேட்டரில். ஸோ டோட்டல் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 30. ஸோ பி ஆஃப் பி அப்படின்னாக்கா நம்ம பி ஆஃப் பி பார் சொல்லிடலாம். பி ஆஃப் பி பார் அப்படின்னாக்கா மைனஸ் பண்ணி சொன்னாலும் சரி தான், இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் செகண்ட் டைம் நியூமரேட்டரில் எழுதிட்டு டேரெக்டாக 16/30 அப்படின்னு எழுதிட்டாலும் சரி தான். ஸோ பி ஆஃப் ஏ, பி ஆஃப் பி, பி ஆஃப் ஏ பார், பி ஆஃப் பி பார் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா, வாட் இஸ் தி சான்ஸ் தட் நெய்தர் செட்டில் தி டிஸ்பியூட்? ரெண்டு பேருமே அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு எக்ஸுங்கிற மேனேஜரும் செட்டில் பண்ணியிருக்க கூடாது, ஒய் அப்படிங்கிற மேனேஜரும் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ பி ஆஃப் ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கணும். ஸோ பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி பார். ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவலி இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் தான். அதில் தே ஆர் இண்டிபெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களே கொடுத்தாங்க. இஃப் தே போத் ட்ரை இண்டிபெண்ட்லி அப்படின்னாக்கா தே ஆர் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட், தென் ஏ பார் பி பார் ஆர் ஆல்சோ இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ பார் இன்ட்டு பி ஆஃப் பி பார். பி ஆஃப் ஏ பார், பி ஆஃப் பி பார் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் த சான்ஸ் தட் நெய்தர் செட்டில் த டிஸ்பியூட் அப்படின்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் டிஸ்பியூட் வில் பி செட்டில்டு? எய்தர் இட் இஸ் செட்டில்டு பை தி மேனேஜர் எக்ஸ் ஆர் இட் இஸ் செட்டில்டு பை தி மேனேஜர் ஒய் அப்படின்னாக்கா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் 1 மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஹோல் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம். பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஹோல் பார் அப்படின்னாக்கா டிமாஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம். சின்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் mutually independent event, therefore a bar and b bar are also mutually independent event. So p of a bar intersection b bar தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா இது போகாமல் p of a and b is equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டோம், நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். ஏன்னா p of a intersection b is equal to p of a into p of b போட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். இதை யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக அடிஷன் தியரம் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம செய்யலாம். p of a plus p of b minus p of a intersection b அப்படின்னு எழுதிட்டு p of b minus p of a into p of b because a and b are independent event. ஸோ அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டில் ஏபி எல்லாம் p of a, p of b கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். அந்த மெத்தட்லையும் செய்யலாம். நெக்ஸ்ட், the odds that person x speaks the truth are 3:2 and the odds that person y speaks the truth are 5:3. In what percentage of cases are they are likely to contradict each other on an identical point? ஸோ ஈவெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டினாக்கா பர்சன் எக்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் அப்படின்னு போட்டு ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ டேரெக்டாக
person, what is the probability of the person X speaks truth அப்படின்னாக்கா P of A is equal to நியூமரேட்டரில் 3 எழுதிடணும், டினாமினேட்டரில் டோட்டல் சம் எழுதிக்கணும் 3/5. அண்ட் ஸோ B அப்படிங்கிறது person Y speak truth அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா P of B is equal to 5/8. என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா in what percentage of cases are they likely contradict அப்படின்னாக்கா A வந்து ட்ரூத் பேசும் பொழுது அட் த சேம் டைம் சைமல்டேனியஸாக பி வந்து ட்ரூத் பேசக்கூடாது. ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார், அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைங்களா. பி ஆஃப் ஏ பார் ஆர் ஏ வந்து ட்ரூத் உண்மை பேசாமல் இருக்கிறப்ப பி வந்து உண்மை பேசலாம். இதுதான் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ். ஏ உண்மையை பேசி பி உண்மையை பேசாமல் இருக்கலாம். ஆர் என்னன்னாக்கா பி உண்மை பேசி ஏ உண்மையை பேசாமல் இருக்கலாம். சரிங்களா. ஆர் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும், ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் நமக்கு சின்ஸ் தே ஆர் இண்டிபெண்ட். ஏன்னா எக்ஸ் உண்மை பேசினாக்கா ஒய் வந்து உண்மை பேசணும், ஒய் உண்மை பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் தி அப்போ ப்ராப்ளத்தோட தன்மையை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். சரிங்களா. ஒரு எக்ஸுங்கிறது உண்மை பேசினார்னாக்கா ஒய் உண்மை பேசணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கா, ஒய் உண்மை பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கானாக்கா கிடையாது. ஸோ தே ஆர் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட். ஸோ if A and B are independent event, then A and B bar are also independent event. அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னாக்கா P of A into P of B bar அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னு கேட்டிங்கனாக்கா P of A bar into P of B அப்படின்னு எழுதிடலாம். நமக்கு given values கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேல்யூஸை போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரெக்கவர்டு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்துடும். நெக்ஸ்ட், a problem in statistics is given to 3 students A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved if all of them try independently? அப்போ எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட். ஏன்னா ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறான் அப்படின்னாக்கா பி அப்படிங்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டானாக்கா பி சால்வ் பண்ணக்கூடாது. ஏவால் சால்வ் பண்ண முடியுனாக்கா பியால் சால்வ் பண்ண முடியும், ஏவால் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா பியால் சால்வ் பண்ண முடியாது, அப்படிலாம் கிடையாது. ஏ சால்வ் பண்ணுறானாக்கா பி சால்வ் பண்ணலாம், சால்வ் பண்ணாமலேயும் போகலாம். ஸோ கடைசி வேர்டு வந்து இண்டிபெண்டன்சி அப்படின்னு கொடுக்குங்கிற அவசியம் கூட இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஏங்கிற பர்சன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 1/2, பி பர்சன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 3/4, சி அப்படிங்கிற பர்சன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 1/4. அந்த ப்ராப்ளத்தை 3 பேர் கையிலையும் கொடுத்தாச்சு. யாராவது ஒருத்தர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னாக்கா என்ன கண்டுபிடிக்கணும், P of A union B union C அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ P of A union B union C is equal to 1 minus P of A union B union C whole bar அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ A union B union C whole bar A bar intersection B bar intersection C bar அப்படின்னு எழுதிடலாம் அழகா. அதுக்கப்புறம் since all of them are mutually independent event, therefore it can be written as P of A bar into P of B bar into P of C bar. P of A, P of B, P of C கொடுத்தாங்க. ஸோ P of A bar, P of B bar, P of C bar ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும். நெக்ஸ்ட், Chibachib problem. The chance that two numbers chosen at random will be prime to each other is, இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ்லேருந்து ஒரு 2 நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் 2 நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா. அந்த 2 நம்பர்ஸும் prime to each other இருக்கிறதுக்கு what is the probability அப்படின்னாக்கா P is equal to product of 1 minus 1 by r square, that is equal to 6/pi square. What is the value of r அப்படின்னாக்கா இங்கே r வந்து டிவைசர்ஸ். சரிங்களா. அந்த டிவைசர்ஸ் என்ன இருக்கும், 2 நம்பர் செலக்ட் பண்ணால் டிவைசர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக 1 வந்து எல்லா நம்பர்ஸும் டிவைட் பண்ணும். ஸோ 1 வந்து டிவைசஸ் தான். அப்போ 2 டிவைட் பண்ணுதா, 3 டிவைட் பண்ணுதா, 4 டிவைட் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். சரிங்களா. ஸோ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2, 3, 4 and so on. ஸோ the chance that 2 numbers chosen at random will be prime to each other வந்து ரிசல்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புக் ஒர்க் இதெல்லாம். ஸோ P is equal to product of 1 minus 1 by r square, that is equal to 6/pi square. அடுத்து அதே ரிசல்ட் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா கன்சிடர் 4 பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் chosen at random from the set of positive integers. The probability that they have common factor is, அது எல்லாத்துக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா P is equal to 1 minus product of 1 minus 1 by r power 4, that is equal to 1 minus 90 by pi power 4. Let A1, A2 up to etc. A and B independent events and P of AK is equal to PK. Further, let P be the probability that none of the event occurs. Then P
Probability of none of them occur is less than or equal to e power minus summation pk. Book work result ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, matching problem. n different objects named as 1 2 3 4 up to n. ஒரு n ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது. அந்த n ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் நான் நேம் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல 1னும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல 2னும் nth ஆப்ஜெக்ட்ல nனும் இப்போ நேம் எழுதி வச்சுட்டேன். சரிங்களா? ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அட் ரேண்டம் இன் n பிளேசஸ். அந்த n ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நான் n பிளேஸ்ல வைக்கணும். அந்த பிளேசஸுக்கும் நான் நேம் கொடுத்துட்டேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 1 2 3 4 அப்படின்னு நேம் கொடுத்துட்டேன். எங்க வைக்கணுமோ வைக்க வேண்டிய இடத்துக்கு 1 2 3 4 பேர் கொடுத்துட்டேன். நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் 1 2 3 4 அப்படின்னு n பேர் கொடுத்துட்டேன். The probability that none of the object occupies the place corresponding to its number is. இப்போ எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா என்கிட்ட n ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, என்கிட்ட n பிளேசஸ் இருக்குது. அந்த நான் ஆப்ஜெக்ட்ல எழுதின நம்பரும் நான் பிளேஸ்ல எழுதின நம்பரும் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேஸோட கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி எழுதி மற்ற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அந்த பிளேஸ் வேல்யூஸோட கோயின்சைட் ஆகாத மாதிரி என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கோயின்சைட் ஆகிட்டு ஒன்னா நம்பர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்னாவது பிளேஸ்லையும் ரெண்டாம் நம்பர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டாவது பிளேஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மித்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் மாற்றி பிளேஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதில் நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா the probability that none of the object occupies the place corresponding to the number. எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்பரில் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன நம்பர் எழுதிருக்குமோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான பிளேஸில் போய் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கக்கூடாது. அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா p is equal to summation k is equal to 0 to n minus 1 the whole power k by k factorial for large n. நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குனாக்கா n tends to infinity அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா இது எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகிடும். ஸோ p is equal to e power minus 1 ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி வரனால e power minus 1. சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் e power minus 1 வேல்யூ அப்படின்னாக்கா 0.3678. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் மேட்ச், அதில் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் இருக்கிறதுக்கு p ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் மேட்ச்னாக்கா p1 மைனஸ் p ஆஃப் நோ மேட்ச்னு அர்த்தமா? ஸோ நோ மேட்ச்சுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ 1 மைனஸ் p, ஸோ இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் 1 பை e. 6 மேட்சஸ் இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா 1 by r factorial summation k is equal to 0 to n minus r minus 1 whole power k by into minus 1 whole power k into 1 by k factorial. Here r takes value 1 2 up to etc. n minus 2. Cards are dealt 1 by 1 from a well shuffled pack until an as appears. So cards வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து வெளில வைக்கிறோம். எப்படின்னாக்கா ஆஸ் வர்ற வரைக்கும். The probability that exactly n cards are dealt before the first as appears. ரிசல்ட்டாக புக் ஒர்க் ரிசல்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 4 into 51 minus n 50 minus n into 49 minus n the whole divided by 52 into 51 into 50 into 49. So this is the required answer. A coin is tossed m plus n times where m is greater than n. Then probability of at least m consecutive heads, probability of at least m consecutive heads is obtained by the formula m plus 2 the whole divided by 2 power m plus 1. இந்த ரிசல்ட்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குங்க. m plus 2 கிடையாது, n plus 2 the whole divided by 2 power m plus 1. Bayes theorem. If E1, E2 and so on En are mutually disjoint events with P of E not equal to 0, I is equal to 1 to n, then for any arbitrary event E which is a subset of union I is equal to 1 to n Ei such that P of E greater than 0, we have P of Ei given E is equal to P of Ei into P of E given Ei the whole divided by summation I varies from 1 to n P of Ei into P of E given Ei, that is equal to P of Ei into P of E given Ei the whole divided by P of E. The denominator term வந்து டோட்டலாக நம்ம P of E அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து இந்த பேஸ் தியரத்தை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டினாமினேட்டர் டேர்ம். இந்த பேஸ் தியரத்தில் உள்ள டினாமினேட்டர் டேர்மை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டேர்ம் இங்கே யூஸ் பண்ணல அந்த புக்கில், ஸோ சில புக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி. அந்த டினாமினேட்டர் டேர்மை ஈஸியாக நம்ம ஒரு டயக்ராம் மூலயமா ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? டயக்ராம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஒரு டயக்ராம் போட்டுங்க. இந்த டயக்ராமை நான் சில ஈவெண்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிறேன், எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்கிங்க. சரிங்களா? ஆனால்
டோட்டலாக ஹோல் ஸ்பேஸ் வந்துடணும். ஸோ இதை வந்து நான் E1 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்பேஸ் வந்து E1, திஸ் இஸ் E2 அண்ட் திஸ் இஸ் E3, திஸ் இஸ் E4. நான் வந்து இப்போ 4 ஈவெண்ட்ஸாக இந்த டோட்டல் ரீஜனை பிரிச்சிருக்கேன். சரிங்களா? இங்கே n ஈவெண்ட்ஸாக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து 4 ஈவெண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் செலக்ட் பண்ணணும். அந்த ஈவெண்ட் வந்து E1, E2, E3, E4 எல்லா ஈவெண்ட்டோடையும் இன்டர்செக்ஷன் ஆகிருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் அந்த அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் சரிங்களா? இது நீங்கள் சர்க்கிள் ஃபார்மெட்டில் போட்டுட்டாலும் சரி தான், ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மெட்டில் போட்டுட்டாலும் சரி தான், எந்த ஃபார்மெட்டில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? அதனால் நான் ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் ஈவெண்ட் E. சரிங்களா? இப்போ இந்த க்கு நான் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். P ஆஃப் E கண்டுபிடிக்கணும். இதான் P ஆஃப் E அப்படிங்கிறது தான் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த போர்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? இந்த போர்ஷன் வந்து க்கும் E1க்கும் இன்டர்செக்ஷன் உள்ள டேர்ம் அது. அப்போ இந்த P ஆஃப் E கண்டுபிடிக்கணும்னா P ஆஃப் E1 இன்டர்செக்ஷன் E இந்த போர்ஷனுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரெடி. ஓகே, ப்ளஸ் அதோட முடியல, இந்த போர்ஷனுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேணும். இந்த போர்ஷனை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா E இன்டர்செக்ஷன் வித் E2ங்களா? ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷனுக்கான ப்ராபபிலிட்டி P ஆஃப் E2 இன்டர்செக்ஷன் E. இந்த போர்ஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு. ஓகே, அடுத்து இந்த போர்ஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா P ஆஃப் E3 இன்டர்செக்ஷன் E அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ப்ளஸ் இப்போ இந்த போர்ஷனோட ப்ராபபிலிட்டி ரெடி, இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ரெடி. ஃபைனலாக இங்கே வரணும்னாக்கா எப்படி எழுதிக்கலாம்? P ஆஃப் E இன்டர்செக்ஷன் E4. ஓகேங்களா? அப்போ டோட்டலாக இந்த அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ரைட். அடுத்து இது மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம். P ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். P ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B அப்படின்னாக்கா P ஆஃப் A இன்ட்டு P ஆஃப் B given A அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோங்களா? ஸோ அப்போ P ஆஃப் E1 இன்டர்செக்ஷன் E நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னாக்கா P ஆஃப் E1 இன்ட்டு P ஆஃப் E given E1 அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ P ஆஃப் E2 இன்டர்செக்ஷன் E நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னு கேட்டிங்கனாக்கா P ஆஃப் E2 இன்ட்டு P ஆஃப் E given E2 அப்படின்னு எழுதிடலாம். அடுத்த டேர்ம் P ஆஃப் E3 இன்ட்டு P ஆஃப் E given E3. ஃபைனலாக லாஸ்ட் P ஆஃப் E4 இன்ட்டு P ஆஃப் E given E4 அப்படின்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை தான் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னு கேட்டிங்கனாக்கா summation I varies from 1 to 4 P of EI into P of E given EI அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், இங்கே எழுதியிருக்கிறது தான் நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் summation I varies from 1 to n P of EI into P of E given EI அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் வச்சு இந்த இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அது வந்து EI மேலே வரணும், EI கீழே வரணும் அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பேயிஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அப்போ பேயிஸ் தியரம் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த டேர்மில் வந்து மொத்தம் 4 டேர்ம்ஸ் வச்சுருக்கோமா அந்த எக்ஸ்பிரஷனில். இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் அப்படியே எந்த டேர்முக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி P ஆஃப் E1 given E வேணும் அப்படின்னாக்கா P ஆஃப் E1 given E வேணும்னாக்கா இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை நியூமரேட்டரில் போட்டு டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியை டினாமினேட்டரில் போட்டு எழுதிக்க வேண்டியதான். இப்போ P ஆஃப் E2 given E வேணும்னாக்கா இந்த செகண்ட் டேர்மை நியூமரேட்டரில் போட்டு டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியை கீழே எழுதிட வேண்டியதான். P ஆஃப் E3 given E அப்படின்னு வேணும்னாக்கா தேர்டு டேர்மை நியூமரேட்டரில் போட்டு அப்படியே டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியை டினாமினேட்டரில் எழுத வேண்டியதான். ஸோ பேயிஸ் தியரத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. எந்த சுச்சுவேஷனில் பேயிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான். அந்த சுச்சுவேஷன்ஸும் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே தெரிய போகுது. இப்போ பேயிஸ் தியரம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டயக்ராம், அது என்னது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், in a certain town there are equal number of male and female residents. It is known that 5% of female and 20% of males are unemployed. If any unemployed is picked up at random, what is the probability that it is male? What is the probability that it is female? இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை படிச்சோன்னா எப்படி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு பேயிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணீங்க நீங்கள், அதை முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ ஒன்று சிம்பிள், எதனால் பேயிஸ் தியரம் அதுன்னு சொல்கிறேன். வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு? அப்படி வாட் இஸ் தி இஃப்
unemployed is picked up at random. What is the probability of unemployed? What is the probability of unemployed persons அப்படின்னு மட்டும் கொஸ்டின் கேட்டாங்கனாக்கா பேஸ் செய்யறதுக்கு வேலையே கிடையாது. ஒரு டவுனில் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்காங்க. அதில் வந்து 5% வந்து ஃபீமேலும் 20% வந்து மேலும் அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இஃப் ஏ பர்சன் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம், வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். பேஸ் செய்யறதுக்கு வேலையே கிடையாது. வேலை முடிஞ்சு வச்சு அவ்வளோதான். அது வந்து டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி பி ஆஃப் இ அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிட போகிறோம். அன்எம்ப்ளாய்டு செலக்ட் பண்ணி வாட் இஸ் தி அன்எம்ப்ளாய்டுன்னு செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் மேலா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன? அப்போ அதில் ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா பேஸ் தியரம் வரும். ஸோ அன்எம்ப்ளாய்டு வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னாக்கா அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் அப்படின்னாக்கா அங்கே பேஸ் தியரத்துக்கு வேலை கிடையாது. அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சனை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. செலக்ட் பண்ண அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் மேலா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன? அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சனை செலக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. அந்த செலக்ட் பண்ண அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன்ஸ் வந்து ஃபீமேலா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பேஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு வந்து டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது பேஸ் தியரத்தோட டினாமினேட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள் இது. சரிங்களா? அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டே பர்சன்ஸ் தான். ஸோ ஒன்று வந்து மேலு, இன்னொன்று ஃபீமேல். சரிங்களா? ஸோ E1ங்கிறது மேல் பர்சன்ஸ். ஓகேங்களா? E2 ஈவெண்ட் ஆஃப் மேல் பர்சன்ஸ். E2 அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து ஈங்கிறது அன்எம்ப்ளாய்டு. சரிங்களா? அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன்ஸ். அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன்ஸ் வந்து மேலாகவும் இருக்கலாம், ஃபீமேலாகவும் இருக்கலாம். அப்போ அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன்ஸ் வந்து 2 பேர்லையும் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதான் இ அப்படிங்கிற ஈவெண்ட். இதுதான் இ. இதில் இந்த அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து ஃபீமேலாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நோ தட் 5% ஃபீமேல். அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து இங்கே எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா 5% இருக்காங்க. ஓகே ரைட். அடுத்து மேலில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா சாரி E1 வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம்? E1 வந்து மேல் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். E2 வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபீமேல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? அப்போ ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபீமேல் தான் நான் அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து 5%ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேல் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் தட் 5% ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் 20% ஆஃப் மேல். மேல் வந்து 20% சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 20 எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே ரைட். வாட் இஸ் பி ஆஃப் இ? பி ஆஃப் இ அப்படின்னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன். அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் வந்து என்ன யாராக இருக்கலாம்? மேலாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபீமேலாக இருக்கலாம். ஸோ பி ஆஃப் E1 இன்டர்செக்ஷன் இ இந்த போர்ஷன் ஆர் ஆர்னா நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். பி ஆஃப் E2 இன்டர்செக்ஷன் இ இந்த போர்ஷன் வேணும்னாக்கா E2க்கும் இக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துக்கணும். டோட்டல் வந்து டோட்டல் அன்எம்ப்ளாய்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்துச்சுங்களா? ஓகே ரைட். அப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பி ஆஃப் E1 இன்ட்டு பி ஆஃப் E given E1 plus P of E2 into P of E given E2. இதான் P of P. ஸோ P of E1 அப்படிங்கிறது என்னதுன்னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எ மேல் செலக்டட் பர்சன் இஸ் மேல். மேல் பர்சனாக இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஏற்கனவே அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்டு ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்டு ஃபீமேல் அப்படின்னாக்கா இப்போ 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா 50 பேர் மேலு 50 பேர் ஃபீமேல் அர்த்தம். அப்போ மேலுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? 50/100. அப்போ ஆன்சர் என்ன? 1/2. 1000 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா 500 பேர் ஃபீமேலு 500 பேர் மேல் அர்த்தம். அப்போ மேலுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? 500/1000. தட் இஸ் 1/2. அப்போ வாட் இஸ் பி ஆஃப் E1 அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பி ஆஃப் E1 இஸ் 1/2. நெக்ஸ்ட் பி ஆஃப் E given E1. P of E given E1னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு. அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு யாராக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா E1ங்கிறது நம்ம மேல்னு சொல்லியிருக்கோம். சரிங்களா? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் கிவன் E1 ஹீ இஸ் மேல். மேலுக்கு மேலாக இருக்கிறதுக்கு. அப்போ மேலுக்கான அன்எம்ப்ளாய்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா 20%. 20%னாக்கா 20/100. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20/100 ப்ளஸ் P of E2. P of E2ங்கிறது இங்கே 1/2. அந்த 1/2 அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்டு ஃபீமேல் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம 1/2 கொண்டு வந்தோம். சரிங்களா? ஓகே ரைட். அப்போ P ஆஃப் E given E2 கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன் given that he is given that the person is female. சரிங்களா? அப்போ ஃபீமேலுக்கான
என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா 5% சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 5%னாக்கா 55% மீன்ஸ் 5/100. அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு 1/2 காமனாக வெளியில் வந்துடும். 1/2 காமனாக உள்ளதுனாக்கா 0.2 + 0.05 சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு 0.125. ஓகே, இதுதான் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி. சரிங்களா? இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா பாருங்க, இஃப் எனி எம்ப்ளாய்டு இஸ் பிக்ட் அப் அட் ரேண்டம், வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் இஸ் எ மேல்? அப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அன்எம்ப்ளாய்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு மேலா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. அப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா, அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நடந்துருச்சு. அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு மேலா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ பி ஆஃப் E1 given E கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எது நடந்துச்சோ அதை டினாமினேட்டர் கூடி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ரைட். அப்போ பி ஆஃப் E1 given E அப்படின்னாக்கா அதுதான் நம்ம இங்கே பேயிஸ் தீரம். ஸோ பி ஆஃப் E1 given Eனாக்கா இந்த டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை நியூமரேட்டரில் போட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டோமா? பி ஆஃப் E1 இன்ட்டு பி ஆஃப் E given E1 the whole divided by P of E. P of E வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஆன்சர் என்ன? 0.125. ஸோ டினாமினேட்டரில் 0.125 அப்படின்னு எழுதிடலாம். P of E1 into P of E given E1ங்கிறது அந்த டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ வந்து 1/2 into 0.2 போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா 0.8. இதில் எதுவும் டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? இட் இஸ் ஏ மேல். அன்எம்ப்ளாய்டு செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த செலக்ட் பண்ண அன்எம்ப்ளாய் வந்து ஃபீமேலாக இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி. அதான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் E2 given E. That's all. So that is equal to P of E2 into P of E given E2 the whole divided by P of E. சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸி தான். அதில் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் கிடையாது. ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிடும். நெக்ஸ்ட், the probability of A, B and C becoming managers of a company are 4/9, 2/9 and 1/3 respectively. The probability that bonus scheme will be introduced if A, B and C become managers are 3/10, 1/2 and 4/5 respectively. சரிங்களா? இப்போ டயக்ராம் ஈஸியாக போட்டலாம். டயக்ராம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுறேன். ஏதோ ஒரு டயக்ராம். சரிங்களா? இப்படி வச்சுக்கிறேன். இதில் ஏ மேனேஜர், பி மேனேஜர், சி மேனேஜர். சரிங்களா? இப்போ யார் மேனேஜர் ஆனாலும் கண்டிப்பாக எதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா போனஸ் ஸ்கீமை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ போனஸ் ஸ்கீம் தான் நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுதான் இ அப்படிங்கிறது. இப்போ இந்த ஈவெண்ட் வந்து E1, இது E2, இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா E3. சரிங்களா? பி ஆஃப் E1 அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா ஏ அப்படிங்கிற மேனேஜர் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ, பி அண்ட் சி பிகம் ஏ மேனேஜர். ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் அந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா 4/9. அதான் பி ஆஃப் E1. அடுத்து பி ஆஃப் E2 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பி அப்படிங்கிற பர்சன் அந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 2/9. பி ஆஃப் V3 அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சி அப்படிங்கிற பர்சன் அந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 1/3. டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா? வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் போனஸ் ஸ்கீம் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த போனஸ் ஸ்கீம் வந்து ஏ அப்படிங்கிற மேனேஜரால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், அல்லது அந்த போனஸ் ஸ்கீம் வந்து பி அப்படிங்கிற மேனேஜரால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், அல்லது அந்த போனஸ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது சி அப்படிங்கிற மேனேஜரால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அப்போ ஆர் அப்படின்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்? அடிஷன் தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன வரப்போகிறது? பி ஆஃப் இ அப்படிங்கிறது P of E1 intersection E. சரிங்களா? பிளஸ் P of E2 intersection E பிளஸ் P of E3 intersection E. ஏன் இங்கே இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னாக்கா அந்த போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. யார் மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுனாக்கா மேனேஜர் ஏ மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலாம், அல்லது அந்த போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறது யார் மூலியமா? மேனேஜர் பி மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலாம், அல்லது அந்த போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது யார் மூலியமா? மேனேஜர் சி மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலாம். அதனால தான் இன்டர்செக்ஷன் போகிறோம். ஓகேங்களா? ரைட். இதுக்கான மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம். மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா P of E1 into P of E given E
1. That's all. அதாவது ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் மேனேஜர் ஆன பிறகு அந்த மேனேஜர் ஆயிட்டார், அவரு அந்த போனஸ் ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி, அதான் பி ஆஃப் இ கிவன் இ1. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க, அப்ளை பண்ணுங்க. பி ஆஃப் இ1 அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நமக்கு என்ன, 4/9. அப்புறம் அந்த மேனேஜர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன கம்பெனிக்கு அவர் ஏங்கிற ஒரு மேனேஜர் ஆனாக்கா அவர் போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 3/10. அடுத்து பிங்கிற ஒரு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 2/9. அவர் மேனேஜர் ஆனாக்கா அவர் போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 1/2. சிங்கிற ஒரு மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 1/3. அவர் மேனேஜர் ஆனாக்கா அவர் போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 4/5. எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன வந்துருன்னு கேட்டினாக்கா டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் போனஸ் ஸ்கீம் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா, வாட் இஸ் தி சான்ஸ் த போனஸ் ஸ்கீம் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, பி ஆஃப் இ முடிஞ்சு போச்சு, டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோட கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து ஆனால் இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் தி போனஸ் ஸ்கீம் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ்டு? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ கண்டுபிடிச்சு முடிச்சாச்சு, இதுதான் பி ஆஃப் இ தான், ரைட். அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இஃப் த போனஸ் ஸ்கீம் ஹேஸ் பீன் இன்ட்ரடியூஸ்டு, வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் த மேனேஜர் அப்பாயிண்டட் வாஸ் ஏ. அப்போ அந்த போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு, அந்த போனஸ் ஸ்கீம் வந்து யார் மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்குனாக்கா மேனேஜர் ஏ மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன. அப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் நடந்துச்சு, போனஸ் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு, அது யார் மூலியமா வந்திருக்கணும், ஏ அப்படிங்கிற மேனேஜர் மூலியமா வந்திருக்கணும். அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், பி ஆஃப் இ1 கிவன் இ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ பி ஆஃப் இ1 கிவன் இ அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னது, பி ஆஃப் இ1 இன்டர்செக்ஷன் இ த ஹோல் டிவைடட் பை பி ஆஃப் இ. ஸோ தட் மீன்ஸ் 1 இன்ட்டு இ கிவன் இ த ஹோல் டிவைடட் பை பி ஆஃப் இ. ஸோ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துட போகுது. தட்ஸ் ஆல், சிம்பிள், வெரி ஈஸி. The chances that Dr. A will diagnose disease X correctly is 60%. The chances that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%. And the chance of death by wrong diagnosis is 70%. A patient of Dr. A who had disease X died. What is the chance that his disease was diagnosed correctly? அதாவது what is the probability of the பேஷண்ட் இஸ் டைடு அப்படின்னு கேட்டாக்கா, ப்ராப்ளம் வந்து பேஸ் செய்யறதுக்கு போகாது, டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோடய முடிஞ்சிடும். கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, பேஷண்ட் இறந்துட்டாரு, ஆனால் அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி இறந்துருக்குனாக்கா டாக்டரால் அந்த டிசீஸ் வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ண பிறகு அவர் இறந்துருக்காரு, அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. வேற மாதிரியும் ப்ராபபிலிட்டி கேட்கலாம். எப்படி, பேஷண்ட் இறந்துட்டாப்புல, ஆனால் அவருக்கான டிசீஸை வந்து டாக்டர் வந்து சரியாக டயக்னைஸ் பண்ணாமல் உள்ளதுனால இறந்துட்டாங்க, அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அப்போ நமக்கு இங்கே 2 சான்ஸ் தான். ஒன்று வந்து E1, இன்னொன்று E2. E1 என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அந்த டாக்டர் வந்து அந்த டிசீஸை கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணுறது. E2 வந்து அந்த டாக்டர் வந்து அந்த டிசீஸை ராங்காக டயக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? வாட் எவர் இட் மே பி, பேஷண்ட் கடைசியில் ஃபைனலாக இறந்துட்டாப்புல, டிசீஸை வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணினாலும் டிசீஸை ராங்காக டயக்னைஸ் பண்ணாலும் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டினாக்கா பேஷண்ட்டு டைடு. அப்போ பேஷண்ட் டைடு அப்படிங்கிறது டாக்டர் அந்த டிசீஸை கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இறக்குறாரு, ராங்காக டயக்னைஸ் பண்ணாலும் இறக்குறாரு. அப்போ பேஷண்ட் டைடு அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்துலையுமே வரும். ஓகேங்களா? சரி, ரைட், ஓகே. பி ஆஃப் E1 அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது கேட்டினாக்கா, disease X is the chance that the Dr. A will diagnose disease X is correctly, அந்த டிசீஸை வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணிட்டார், அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 60%. அப்போ 60%னாக்கா 0.6. சரிங்களா? பி ஆஃப் E2 அப்படின்னாக்கா அப்போ 0.6% வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணலனாக்கா இங்கே E2 கொடுக்கணுங்கிற பி ஆஃப் E2 கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. சரிங்களா? அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். அப்போ 60% வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னாக்கா, கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ணாததுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பி ஆஃப் E2 கேட்டிங்கனாக்கா 0.4, ரைட். அடுத்தது சான்ஸ் தட் த பேஷண்ட் வில் டை
by his treatment after correct diagnosis 40%. அப்போ பேஷண்ட் இறந்துட்டாரு. எப்போ இறந்தாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த அவரோட டிசீஸை வந்து கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ண பிறகு பேஷண்ட் இறந்துட்டாப்புல. அப்போ அது என்ன ப்ராபபிலிட்டி, அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ கிவன் E1 டிசீஸை கரெக்டாக டயக்னைஸ் பண்ண பிறகு அவர் இறந்துட்டாப்புல. ஸோ அதான் பி ஆஃப் இ கிவன் E1. ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 0.4. ஓகேங்களா, ரைட், ஓகே. அண்ட் த சான்ஸ் தட் த டெத் பை ராங் டயக்னைசிஸ், தவறு டயக்னைஸை வந்து அவருக்கான டிசீஸை வந்து சரியாக கண்டுபிடிக்காம அதனால் அவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா 0.7. ஆக்சுவலாக அதான ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாச்சு, பட் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அவர் இறக்குறாப்புல அப்படின்னாக்கா உடல் ஒத்துழைக்கல. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டிசீஸே என்னன்னு சரியாக கண்டுபிடிக்கல, அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாக்கா அதுக்கான டெத்து ப்ராபபிலிட்டி கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும். இதை விட இது அதிகமாக தான் இருக்கணும். கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட் வில் பி டைட் அப்படின்னாக்கா பி ஆஃப் E1 இன்டர்செக்ஷன் E ப்ளஸ் பி ஆஃப் E2 இன்டர்செக்ஷன் E. சரிங்களா, பாருங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ பி ஆஃப் E1 0.6, பி ஆஃப் E given E1 0.4, and P of E2 is also 0.4, P of E given E2 0.7. எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வாட் இஸ் த சான்ஸ் தட் த டிசீஸ் வாஸ் டயக்னைஸ்டு கரெக்ட்லி, அந்த டிசீஸை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச பிறகும் அந்த பேஷண்ட் இறக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா P of E1 given E. பேஷண்ட் டைடு, இறந்துட்டாப்புல. இப்போ ஆனால் டிசீஸை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச பிறகும் இறந்துருக்காப்புல. அதான் P of E1 given E. That is equal to P of E1 into P of E given E1 the whole divided by P of E. Substitute டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம்னாக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னாக்கா 6/13. Next, the contents of urn 1, 2 and 3 are as follows: 1 white, 2 black, 2 red balls. 2 white, 1 black, 1 red balls. 4 white, 5 black, 3 red balls. 1 urn is chosen at random and 2 balls drawn from it. They happen to be white and red. What is the probability that they come from urn 1, 2 or 3? 2 balls are chosen at random. What is the probability that the ball is white and red அப்படின்னாக்கா அங்கே பேஸ் செய்கிறதுக்கு வேலை கிடையாது. சிம்பிளாக டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டியோட முடிச்சுக்கிறோம். ஆனால் பால் வந்து 2 பால்ஸ் எடுத்திருக்கோம். அதில் ஒரு பால் ஒயிட் பாலாக இருக்கணும், ஒரு பால் வந்து ரெட் பாலாக இருக்கணும். அப்படி வந்த பால் ஏர்ன் 1லேருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா எனக்கு வந்த பால் ஒன்று ஒயிட்டு ஒன்று ரெட்டு, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ன்லேருந்து வந்திருக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவர்ஸில் போய் கேட்குறோம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன போக போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதில் E1, E2, E3 அப்படிங்கிறது என்னக்கா ஃபர்ஸ்ட் E1ங்கிறது செலெக்ஷன் ஆஃப் ஏர்ன் 1. அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஏர்ன் இருக்குது, நமக்கு 3 ஏர்ன் இருக்குது. அப்போ செலெக்ஷன் ஆஃப் ஏர்ன் 1னாக்கா 3 ஏர்னில் ஒரு ஏர்னை செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ P of E1 வேல்யூ வந்து 1/3, P of E2 வேல்யூ நமக்கு 1/3 வரும், P of E3 வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டினாக்கா 1/3 தான் வரும். E அப்படிங்கிறது செலெக்ஷன் ஆஃப் 1 ஒயிட் அண்டு 1 ரெட் பால். சரிங்களா, P of E given E1 அப்படிங்கிறதுனா என்ன அர்த்தம், நம்ம 1 ஒயிட் 1 ரெட் எடுத்திருக்கோம். எதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏர்ன் 1லேருந்து எடுத்திருக்கோம். அப்போ ஏர்ன் 1ல் மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஏர்ன் 1ல் பார்த்தோம்னா 1 ஒயிட்டு, 2 பிளாக்கு, 2 ரெட்டுன்னு போட்டிருக்கோம். அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது, மாற்றிக்கங்க. 3 ரெட் பால். அப்போ டோட்டலாக 1 + 2 + 3 6 பால்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா, அப்போ அந்த 6 பால்ஸில் 2 பால் எடுக்க போகிறோம். அப்போ டினாமினேட்டரில் என்ன எழுதிடணும்னாக்கா 6/2 எழுதிடணும். நம்ம எடுக்க வேண்டியது 1 ஒயிட்டு 1 தான் இருக்குது. அப்போ 1C1 ஆன்சர் 1. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெட் எடுக்கணும். ரெட்டு வந்து மொத்தம் 3 இருக்குது. ஸோ 1C1 இன்ட்டு 3C1. 1C1 ஆன்சர் 1, 3C1 ஆன்சர் 3. ஸோ 1 × 3/6C2. 6C2 ஆன்சர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 6 × 5/1 × 2 சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இங்கே டினாமினேட்டர்லாம் வந்துடும்னாக்கா 15 வரும். மேலே 3 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1/5 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரியே
P of E given E2 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ P of E given E2னா E2ல மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்கு? அதாவது earn 2ல மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 4 பால்ஸ் இருக்கு. 4 பால்ஸ்ல 2 பால் செலக்ட் பண்ண போறோம். இப்போ 4C2 டினாமினேட்டர் எழுதிடுறோம். ஒயிட் பால் அது எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 2 இருக்கு. 2 ஒயிட் பால்ல ஒரு ஒயிட் பால் செலக்ட் பண்ண வரோம். ஸோ 2C1 ஆன்சர் இஸ் 2. அதுக்கப்புறம் ரெட் பால் 1 தான் இருக்கு. 1C1 ஆன்சர் 1. ஸோ 2 into 1 by 4C2. ஸோ P of E given E2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதே மாதிரி P of E given E3 கண்டுபிடிச்சிருங்க. கண்டுபிடிச்ச பிறகு டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி P of E கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்த இந்த 2 பாலும் earn 1லேருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன? எடுத்த 2 பாலும் earn 2லேருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன? எடுத்த 2 பாலும் earn 3லேருந்து வந்திருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன? அப்படின்னாக்கா பேஸ் தியரம். ஸோ பேஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். A and B are 2 weak students of statistics and 2 weak students of statistics and their chances of solving a problem in statistics correctly are 1/6 and 1/8 respectively. The probability of their making a common error is 1/525 and they obtain the same answer. Find the probability that their answer is correct. 2 A, B ன்னு 2 வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அந்த 2 வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தாக்கா அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்தாங்க. ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஏங்கிற பர்சன் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 1/6, பிங்கிற பர்சன் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1/8. இஃப் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த மேக்கிங் காமன் எரர், 2 பேருமே அந்த ப்ராப்ளத்தை மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு, சரிங்களா? காமன் எரர்னாக்கா 2 பேரும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க, 2 பேரும் சேம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க. 2 பேரும் சேம் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா 1/525. ஓகே, ரைட். அண்ட் தே அப்டைன் தே சேம் ஆன்சர். இப்போ 2 பேரும் சேம் ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சேம் ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா 2 விதமாக அது பிரியலாம். எப்படி பிரியலாம்னாக்கா சேம் ஆன்சர் 2 பேருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொண்டு வந்தாங்கனாக்கா 2 ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? சேம் ஆன்சராக இருக்கும். 2 பேருமே காமன் எரர் பண்ணியிருந்தாலும் ஆன்சர் சேமாக இருக்கும். ஆன்சர் சேம், ஆனால் எரர் 2 பேருமே தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா? 2 பேரும் காமன் எரர் பண்ணி சேம் ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கலாம். 2 பேருமே ஆன்சர் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தான் கிடைக்கும்? சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். அப்போ 2 சான்சஸ் இருக்குது. இங்கே 3வது சான்ஸும் எடுத்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் 3வது சான்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்க வேண்டியதில்லை. அந்த புக்கில் எடுத்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து E2 அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் வந்து இல்லாமலே கூட நம்ம சம் செய்யலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ சேம் ஆன்சர் வந்திருக்கு. அந்த சேம் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ரிவர்ஸில் போகுது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ E1 நான் ஒரு ஈவெண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்களா? ஈவெண்ட்னு கேட்டினாக்கா AB 2 பேருமே ப்ராப்ளத்தை வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஈவெண்ட்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். E2 அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தம் சால்வ் த ப்ராப்ளம், சரிங்களா? ஒருத்தர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அப்போ A சால்வ் பண்ணியிருந்தாக்கா B சால்வ் பண்ண கூட தப்பாக சால்வ் பண்ணியிருக்கணும். A தப்பாக சால்வ் பண்ணியிருந்தாக்கா B வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கணும். அதான் E2. E3 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டினாக்கா நெய்தர் ஆஃப் தம் சால்வ் த ப்ராப்ளம் கரெக்ட்லி. 2 பேருமே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும். E அப்படிங்கிறது தே கெட்டிங் தி சேம் ஆன்சர். ஏன்னா இந்த சேம் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது எதில் வரும்னு கேட்டிங்கனாக்கா E1லேயும் வரும், E2லேயும் வரும். ஏன்னா E3ல வராது. சேம் ஆன்சர் அப்புறம் அப்படிங்கிறப்போ ஒருத்தர் கரெக்டாக ஒருத்தர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒருத்தர் ராங்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்பொழுது சேம் ஆன்சர் வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை, சரிங்களா? பட் டிஃபைன் பண்ணிட்டாலும் ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா பின்னாடி நான் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், அதில் வராது. ஸோ P of E1 அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டினாக்கா போத் A and B சால்வ் த ப்ராப்ளம் கரெக்ட்லி. அப்போ P of E1 அப்படிங்கிறது A ப்ராபபிலிட்டியை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி 1/6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. B வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா 1/8ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ P of E1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பேருமே சால்வ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல், சரிங்களா? 1/6 into 1/8 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/48. 2 பேருமே அந்த ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு P of E1. P of E2 அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருந்தாக்கா செகண்ட் பர்சன் ராங்காக சால்வ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ 1/6 into 7/8. ஆர் அல்லது அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ராங்காக சால்வ் பண்ணியிருந்தாக்கா செகண்ட் பர்சன் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கணும், சரிங்களா? ஸோ P of E2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் P of E2? 12/48. அடுத்து P of E3. நெய்தர் ஆஃப் தம் சால்வ் த ப்ராப்ளம் கரெக்ட்லி. 2 பேருமே தப்பாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி, கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறது தான் ப்ராபபிலிட்டி 1/6, 1/8ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ தப்பாக சால்வ் பண்ணுறது ப்ராபபிலிட்டினாக்கா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ தட்ஸ் ஆல். 1லேருந்து மைனஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியதான். ஸோ 5/6 into 7/8 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா 35/48. நெக்ஸ்ட் P of E given E1. P of E given E1. E1ங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்டினாக்கா 2 பேரும் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா? 2 பேரும் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அது சேம் ஆன்சராக இருக்குமா? 2 பேரும் ப்ராப்ளத்தை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா 100% அது 2மே சேமாக தானே இருந்தாகணும். 2 பேரும் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருத்தருக்கு வேறு ஆன்சர், இன்னொருத்தருக்கு வேறு ஆன்சர்லாம் வராது. 2 பேரும் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அந்த 2 ஆன்சரும் கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கும். அதனால தான் P of E given E1 வேல்யூ வந்து 1.
P of E given E2. E2 நம்ம என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? ஒருத்தர் ரைட்டா சால்வ் பண்ணியிருந்தாக்கா, இன்னொருத்தர் தப்பா சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப அந்த ஒருத்தர் கரெக்ட்டா சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொருத்தர் ராங்கா சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப இந்த 2 ஆன்ஸர் சேமா இருக்குமா? சேமா இருக்கவே இருக்காது. அப்ப அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஆன்ஸர் என்ன? 0. ரைட். ஓகே. அடுத்து E3 அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம்னாக்கா, 2 பேருமே தப்பா சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அது சேமா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? அப்படின்னாக்கா, கொஸ்டின்லயே குடுத்துட்டாங்க பாருங்க. If the probability of their making common error 2 பேருமே ஒரு ப்ராப்ளத்த தப்பா சால்வ் பண்றது தப்பா சால்வ் பண்ணி சேம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னாக்கா 1/525 ன்னு குடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் E கிவன் E3 வந்து 1/525. ஸோ இப்போ நமக்கு பேஸ் எரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எல்லா டேட்டா வந்துருச்சு. ஸோ P ஆஃப் E ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா அவன் கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ப்ராபபிலிட்டி தட் த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? P ஆஃப் E1 கிவன் E கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெர்ம நியூமரேட்டர் எழுதிட்டு, டினாமினேட்டர் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி எழுதிட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, 15/16 வந்துரும். சரிங்களா? அப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம எத டிஃபைன் பண்ணாமலும் சம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, E2 அப்படிங்கிற டெர்ம் டிஃபைன் பண்ணலைன்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துல எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆம் P of E1 into P of E given E2. P of E1, P of E2 into P of E given E2 அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 0 அப்படின்னு வந்துருங்களா? ஸோ அதனால எனக்கு இந்த இடத்துல E2 அப்படிங்கிற டெர்ம் டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னாலும் இந்த ப்ராப்ளத்துல பிரச்சனை வராது. அதனால E2 இல்லாமலும் இந்த சம்ம நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம்.